Okay, good morning students. Next phylum we can see the Platyhelminthes. Platyhelminthes. Platy means flat, helminthes means worms. So Platyhelminthes means they are flat worms is called as Platyhelminthes. 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 Helminthes means worms. Platy means flat. So Platyhelminthes phylum considered with the flat worms. Okay, they are example of flatworms, tapeworms and liver floats. They are the example of tapeworms, flatworms. They are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical means the animal it can cut equally from the left and right side is called as bilaterally symmetrical. And then they are triploplastic. Tri means 3. Triploplastic means அது கரு வளரும் போது 3 லேயரா வளர்ந்தா அதுக்கு பேர் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். They are acoelomates. Acoelomate means without body cavity is called as acoelomate. Without body cavity is called as acoelomate. They have options of coelomate in animals. So it can only flat structure. The most of them they are parasitic in nature. Parasite. What is meant by parasite? The animal live with the other organism for the food and settler is called as parasites. These are mostly in parasitic in nature. They are mostly in parasitic in nature. And suckers and hooks helps the animals to attach itself to the body of the host. They have suckers and hooks in the tapeworm oda tipula hooks present ஆயிருக்கு. இந்த ஹூக்ஸை வச்சு அந்த அடுத்த அனிமலோட இன்டெஸ்டைனில் போய் அப்படியே கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இது உயிர் வாழ்ந்து. The excretion occurs specialized cells called flame cells. இது ஒன்று மார்க்கில் கேட்பாங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. டேப்வர்மோட எக்ஸ்கிரீஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு செல்ஸாக நடக்குது. அந்த செல்ஸுக்கு பேர் flame cells. அந்த செல்ஸுக்கு பேர் என்ன? flame cells. The tapeworm excretion is done by flame cells. These worms are hermaphrodites. Hermaphrodites means an animal both male and female reproductive organ is called as hermaphrodites. In animal both male and female reproductive organ called as hermaphrodites. It having both and male female reproductive organ is called as in a single individual is called as hermaphrodite. The example of Platyhelminthes, liver flukes and tapeworm. These are the example of Platyhelminthes. Next phylum Aschelminthes. Asch means round shaped, Schelminthes means worms. So Aschelminthes means they are round worms. The round worms are called as Aschelminthes. The Aschelminthes are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical means an animal cut into left and right side equal half of portion is called as bilaterally symmetrical. And triploplastic. Triploplastic means கரு வளரும் போது 3 லேயரா வளர்ந்தா அதுக்கு பேர் triploplastic animals. The body cavity is pseudocoelom. Pseudo means false, coelom means body cavity. So that animals have ஒரு ஃபால்ஸ் சீலம் பாடி கேவிட்டி இருந்தால் அதுக்கு பேர் சூடோசீலம். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். தி எக்ஸிட் ஃப்ரீ லிவிங் சாயில் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் பேரசைட்ஸ். இது வந்து ஃப்ரீயாக சாயிலில் லிவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இல்லைனா பேரசைட்டிக் ஃபார்மில் இருக்கும். ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும். த பாடி இஸ் ரவுண்டட். பாடி வந்து எப்படி ரவுண்ட் ஷேப் அண்ட் பாயிண்டட் த போத் எண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த வார்ம் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். இதனோட போத் எண்டும் எப்படி இருக்குமாம்மா? டிப்பாக இருக்கும், கூர்மையாக இருக்கும். It is unsegmented and covered by thin cuticle. இது மேலே cuticle layer present ஆகிருக்கும். பாடி unsegmented இருக்கும், சரியா? செக்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். Sexes are separate. மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாக இருப்பாங்க. They are most common disease caused by nematodes of human beings. Elephantiasis. Elephantiasisனு யானைக்கால் வியாதி. யானைக்கால வியாதி உருவாக்குறது இந்த புழு. Ascariasis உருவாக்குறது இந்த புழு. ஓகேங்களா? The example of Aschelminthes, Ascariasis and Wuchereria. Wuchereriaங்கிறது யானைக்கால் வியாதி உருவாக்கக்கூடிய புழு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைலம் Annelida. நெக்ஸ்ட் ஃபைலம் Annelida. Annelida மீன்ஸ் எர்த்வார்ம். Annelida எக்ஸாம்பிள் எர்த்வார்ம்ஸ். சரி, எர்த்வார்ம், லீச் நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சு எர்த்வார்ம். சரிங்களா? Annelida அப்படின்னா பாடி வந்து செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருந்தால் அதுக்கு பேர்
அனலிடா. நம்ம மண்புழு மண்புழு பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பாடி வந்து செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கும். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் அனலிடா. ஓகேங்களா. லீச்சும் அப்படி தான் செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கு. பாடி வந்து செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருந்தால் அதுக்கு பேர் அன்னுலா அப்படின்னு சொல்லி பேர். அதுக்கு பேர் என்ன? அன்னுலா. அன்னுலான்னா வளையம். பாடி வந்து வளையமாக செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருந்தால் அதுக்கு பேர் வளையல் வரிசையாக அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் அன்னுலா அப்படின்னு சொல்லி பேர். அதனால் இதுக்கு பேர் அனலிடான்னு சொல்லி பேர் வச்சுட்டாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம் அனலிடா. அனலிடா அப்படின்னா செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். அனலிடான்னு என்ன அர்த்தம்? தே ஆர் செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். தே ஆர் பைலேட்ரி சிமெட்ரிக்கல். பைலேட்ரி சிமெட்ரிக்கல் என்ன? இந்த அனிமலை கட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவலாகவும் ரைட் சைடு ஈக்குவலாகவும் பிரிஞ்சுன்னா அதுக்கு பேர் பைலேட்ரி சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி. ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் மீன்ஸ் கரு வளரும் போது 3 லேயராக வளர்ந்து அதுக்கு பேர் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ சீலோமேட் அனிமல்ஸ். இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு உண்மையான ட்ரூ சீலோம் உருவாச்சு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபஸ்ட்டு சீலோமிக் அனிமல்ஸ். அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். இது எல்லாமே ஆர்கன் சிஸ்டம் தான். பாடி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிவைடட் இன்டு செக்மெண்ட்ஸ் கால்ட் மெட்டாமர்ஸ். பாடி வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக முழுவதுமே செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கும். அப்படி பிரிஞ்சிருந்தால் அதுக்கு பேர் மெட்டாமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இது 2 மார்க்கில் கேட்போம். வாட் இஸ் மெட்டாமர்ஸ் அப்படின்னா, the body is divided into so many segments is called as metamers. The metamers joined by ring-like structures called annuli. இந்த மெட்டாமர்ஸ் எல்லாமே வளைய மாதிரி ரிங்காக ஜாயிண்டாக இருக்கும். அதனால் அதுக்கு பேர் annuli அப்படின்னு சொல்லி பேர். அதை வச்சு தான் அனலிடான்னு பேர் வச்சாங்க. இட் இஸ் கவர்டு பை மோஸ்ட் தின் கியூட்டிக்கல். இதில் வந்து பாடி சுற்றியும் ஒரு கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The சீட்டே அண்ட் பேரபோடியாஸ் லோகோமோட்டரி ஆர்கன்ஸ். சீட்டே பேரபோடியா அப்படிங்கிறது மைக்ரோஸ்கோபிக் லெக்ஸ். அது நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது. மண்புழுவுக்கு கால் இருக்குது. அது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். அந்த காலை வச்சு அது நகர்ந்து போகும். ஓகேங்களா. மண்புழு கொண்டு போய் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு சைடில் ஒரு 50 கால் இருக்குது. சரியா. அதுக்கு பேர் பேரபோடியா அப்படின்னு சொல்லி பேர். சீட்டே அல்லது பேரபோடியா அப்படின்னு சொல்லி. மண்புழுவில் இருக்கிறது சீட்டே. சரி. பேரபோடியாங்கிறது இந்த பேரபோடியானா இது இந்த அட்டைப்பூச்சி பூரா இதிலெலாம் வர்றது தான் பேரபோடியா. இது இஸ் லோகோமோட்டரி ஆர்கன்ஸ். செக்ஸஸ் மே பி செப்பரேட் ஆர் யுனைடெட். ஆண் தனியாக பெண் தனியாக இருக்கலாம். ஒரு சில அனிமலில் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கலாம். அப்படி ஒன்றா சேர்ந்துருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹெர்மாப்ரோடைட். In animal have both male and female reproductive organs in the same animal is called as hermaphrodite. Examples: Nereis, earthworm, leech. Nereis, earthworm and leech are the example of phylum Annelida. Next phylum Arthropoda. The animal with the joined leg is called as Arthropoda. ஒரு அனிமலில் ஜாயிண்டான லெக்ஸ் இருந்தால் அது பேர் ஆர்த்ரோபோடா அப்படின்னு சொல்லி பேர். த ஆர்த்ரோபோடா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம். இது 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆர்த்ரோபோடா தான் லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம். அனிமல் கிங்டம்லேயே மிகப்பெரிய கிங்டம் இது ஆர்த்ரோபோடா. தே ஆர் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல். பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு ஈக்குவல் two half structure is called as bilateral symmetrical. Triploplastic. இது எல்லாமே bilateral symmetrical, triploplastic இது வரும். கரு வளரும் போது 3 லேயர் வளரும். And coelom animals, they have true coeloms. They have true body cavity. The body is divisible into head, thorax and abdomen. பாடி வந்து 3 பிரிக்கிறோம். ஒன்று தலை, இன்னொன்று வயிறு. தலை, மார்பு, அப்டோமன். 3 பிரிக்கு வயிறு. Each segment bears paired joined legs. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு நடுவுலையும் ஒரு ஜாயிண்டான லெக்ஸ் இருக்கும். சரியா. இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு நடுவுலையும் ஜாயிண்டான லெக்ஸ் இருக்கும். ஈச் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் மேட் ஆஃப் கைட்டின். இது மேலே ஒரு கைட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு மெழுகு பூச்சி இருக்கும். அண்ட் செட் பீரியாடிக்கலி இன் திஸ் அனிமல் க்ரோஸ் அப்படின்னா தோல் உரிக்கிறது. சரிங்களா. அதாவது இந்த அனிமல் இந்த ஆர்த்ரோபோடாவில் வர்றது எல்லாமே மாதம் தோல் உரிச்சிடும். அமாவாசை அன்னைக்கு தோல் உரிக்கும். இந்த பாம்பு சட்டை விடுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பூச்சிகள் எல்லாமே தோல் உரிச்சு தான் அது வளரும்.
The casting of the exoskeleton is called as molting. இந்த தோல் உரிக்கிறதுக்கு பேர் molting அப்படின்னு சொல்லி பேர். பாடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கவரேஜை குறிப்பிட்ட டைமில் அது எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வெளியிட்டு இருந்தால் அதுக்கு பேர் மவுல்ட்டிங் அப்படின்னு பேர். மவுல்ட்டிங் அப்படின்னா தோல் உரித்தல் அப்படின்னு சொல்லி பேர். த பாடி கேவிட்டி இஸ் ஃபில்டு வித் ஹீமோலிம்ப். அதனோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய கேவிட்டி எல்லாமே ஹீமோலிம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளட்டால் மூடப்பட்டிருக்கு. த பிளட் டஸ் நாட் ஃப்ளோ இன் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேட்ஸ் த்ரூ அவுட் த பாடி. இதுக்கு வந்து பிளட் வெசல்லாம் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ பிளட் வெசல்ஸ். பிளட் அப்படியே டிஷ்யூவில் மூல் கடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சரி, டிஷ்யூவில் அப்படியே மூல் கடிச்சிட்டு அப்படியே நம்பி 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 ஒவ்வொரு டிஷ்யூவாக நிரம்பி வளைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அப்படி இது அதுக்கு பேர் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும். சரி, அதுக்கு பேர் தான் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். க்ளோஸ்டுனா டியூபுக்குள்ளே போனதுக்கு பேர் க்ளோஸ்டு. அப்படி டியூப் இல்லாமல் இப்படி ஓப்பனாக போயிட்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ரெஸ்பிரேஷன் த்ரூ த பாடி சர்ஃபேஸ். அது வந்து பாடி சர்ஃபேஸ்லேயே மூச்சு வாங்கி கொள்ளும். சரி, ஸ்கின் வந்து டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும். ஸ்கின்னு வந்து ஆக்சிஜன் உள்ளத்துக்கும் CO2 அவுட் பண்ணும். அதுக்கு பேர் தான் பாடி சர்ஃபேஸ். அல்லது கில்ஸ், உள்ளுக்குள்ள கில்ஸ் இருக்குது. ட்ரக்கியா அப்படின்னா மூச்சுக்குழல். மூச்சுக்குழல் மூலியமாகவும் அது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும். மூச்சுக்குழல் மூலியமாகவும் அது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும். எக்ஸ்கிரீஷன் த்ரோஸ் மல்பீஜன் டியூப்ஸ் அண்ட் கிரீன் கிளாண்ட்ஸ். அது எக்ஸ்கிரீஷன் எப்படி பண்ணு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, மல்பீஜன் டியூப்னு ஒரு டியூப் இருக்குது. அந்த டியூப் மூலியமாகவும் அல்லது கிரீன் கிளாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் அது எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணும். பாடியோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிக்கும். செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தால் அது பேர் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரான், கிராப், காக்ரோச், மில்லிபேட்ஸ், சென்டிபேட்ஸ், ஸ்பைடர், ஸ்கார்பியன். இதெல்லாம் இதுக்கு என்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். என்னென்னது? ப்ரான், கிராப்பு, காக்ரோச்சு, மில்லிபேட்ஸு, சென்டிபேட்ஸு, ஸ்பைடர் அண்டு ஸ்கார்பியன்ஸ். இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு சென்டிபேட்னா என்னென்னா, சென்டிபேட் மீன்ஸ் 100 legs அப்படின்னு சொல்லி பேர். சென்டிபேட்னா என்ன? 100 legs அப்படின்னு சொல்லி பேர். பட் மோஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் ஹேவ் 30 pairs. பெரும்பாலும் 30 தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? சென்டிபேட்னா என்ன அர்த்தம்? 100 leg, 100 கால்களுடைய உயிரி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஆனால் இதில் எத்தனை கால்கள் தான் இருக்குது? 30 கால்கள் தான் இருக்குது. மில்லிபேட்ஸ் ஹேவ் 2 pairs of legs on each segment. மில்லிபேட்ஸில் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் 2 pairs of legs ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. This name means thousands of legs. 1000 legs. மில்லிபேட்ஸ்னு என்ன அர்த்தம்? 1000 காலுடைய பூச்சின்னு அர்த்தம். ஆனால் 1000 கால் இல்லை. பட் மோஸ்ட் மில்லிபேட்ஸ் ஹேவ் ஒன்லி அபவுட் 100. பெரும்பாலும் மில்லிபேட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்கும்? 100s மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லெட் அஸ் மீட் நெக்ஸ்ட் டாபிக்.